Al Doha Islamic Sound System. Rabita number 0300 5949 296. इंतहाई मुहतरम मुसलमानों, नन 12 अगस्त 2022 थे 2 वर्षों बाद यानी 14 अगस्त अगम उरस मुंगा यादव पता उरस बांधी जमून मुल्क पाकिस्तान मुल्क खुदादाद पाकिस्तान था आज़ादी वाला नेमत नसीब शवे दे मंगल तास्त अल्लाह रब्बुल जलाल आज़ादी वाला नेमत रा नसीब करे दे और यकीनन मुहतरमो आज़ादी दा ढेर लुई नेमत थे कम कौमों चे गुलामान भी या दबलचा पर तसल्लुत की भी दगा खलक ज़िंदो ज़िंदगी तेरवल खुयो तरफ तकम दगा खलक दल्लाह बंदगी हम नशी कवले दगा खलक दल्लाह पा अहकामातो बंदी ज़िंदो ज़िंदगी हम नशी तेरवले अदीव जिन मोहतरम द आज़ादी कदर द आज़ादी वाला नेमत कदर द अगर चासर वरसरवी चाहते ची दगा आज़ादी वाला नेमत नसीब नवी मोहतरम ज़मूंगा पर मुल्क की 14 अगस्त बांधे मुंते ज़हन रखे दलते खलक कि ज़मूंग मुल्क आज़ाद संग शो ज़मूंग मुल्क ता आज़ादी संग नसीब शोला अगर ची ज़रूरत आगे बांधे खबर कौन ची हकीकत के मुंगा आज़ाद यू कन्यू ज़मूंग मशरानो ची रकम सिज दबारा कुर्बानी वर कड़वी मुंगा बागी की कामयाबी तर रसीदलियू हदफ तर रसीदलियू कन्यू रसीदली अगज़ान न मौजूद ज़वखिर की वायम इंशाअल्लाह लेकिन द उम्र द मुहतरमो द आज़ादी दगा पसी मंजर द सल काल तारीख लगी दगा सी बासाना बांधी आज़ादी कम कौम तने मिलावी आज़ादी वाला नेमत हासिल अवल दगा सी बासाना सर न की दादा डिरुलु शहादतुना द विनु वर्कवलुना द मियांदु कोंडे दोना द बच्चों यतीमाने दोना द विनी बैदोना बगैर कलम इंसान त मुहतरम दगा दगा नेमत न मिलावी ज़मूंग द मुल्क आज़ादी तसव्वुर मुंग त नवी नस्ल तम दगो मर वरखो दलेकी कि ज़मूंग उस्ताद द मुल्क तारीख हम दगो मर दे उसली सोचो को यो बल सड़ी खूब बोले दो और दागी पर बदल की बल सड़ी करारदाद पेश को दागी पर बदल की मुंग त आज़ादी नसीब शो मुल्क रहता मिलाओ उतरम दरसी नदा पशाबान दा सल काल जदोजहद और सल काल तारीख और सल काल पस मंजर लगी किताबों बारमन बांधे तफसील सर लिखले शवी दी तासो गौगोरी बदल हवाले सरा पर 2 तारीखों जिकले इंसान जान नहीं पूरे करे तर अगर वक्त पूरी द मुल्क द आज़ादी वाला तारीख देखल नश पूरी दे बागी बागी यो त मोहतरम मुंग वायु जंग आज़ादी और देन त मुंग वायु 1947 की ज़मूंगा द मुल्क आज़ादी तरसो पूरी जी सरी आज़ाद जंग आज़ादी नवी के तले त अगर वक्त पूरी द 1947 तारीख दे नश करते अगर मुहतरम जंग आज़ादी और मुस्तकिल तारीख दे गिल्टो की अगर न बयानी उस मुख्तसर वल्बाजु की दम रवे 300 काल पर हिंदुस्तान बांधी मुसलमानों हुकूमत कर तकरीबन 1556 तर 1857 पूरी 300 काल मुसलमानों पर हिंदुस्तान बरी सगीर बांधी हुकूमत हो दलत मुसलमान बादशाहान हो दलत मुसलमान खुदा तरस हुक्मरान हो दलत मुसलमान काजियान हो अदालतों की इस्लामी निज़ाम हो ताड़ों की इस्लामी और शरई निज़ाम हो बादशाह दागम मातहत गवर्नरान द टोल इस्लाम और शरीयत पाबंद खलक यानी 300 साल पूरी हिंदुस्तान और दर बरी सगीर दर मुसलमानों पर कब्जे क्यों 1600 की अंग्रेज़ान तिरंगियान द बरतानिया रागल द ईस्ट इंडिया कंपनी पर उम्मानी ब हिंदुस्तान क्या हुई ये कंपनी बुनियाद के खूल ज़मींदो हुक्मरानों को इजाज़त सर दिवल तिजारत पर उम्मान दिरा गली लेकिन तासु के कलम द दे अंग्रेज़ान तारीख गोरी द दिवी मंसूबा सल का लमक की शुरू की इब्तिदा दल काफिरानों पर खैर ख्वाही बांधी हुई को इंतहाई द मुसलमानों पर तबाही द मुसलमानों पर हलाकत द मुसलमानों पर गुलाम जुड़वल बांधी हुई इब्तिदा चकल दी वो की कल भाई रिफाही कार शुरू की बिल तमाम अस्पताल जोड़ो
په دې ځکه موږ یو کارخانه جوړو، په دې ځکه موږ یو داسې جوړو د خلکو خیرخواهي به کوو مسلمانانو. لیکن زمون خلک ورته سوچ نه کوي چې دا خو هغه خلک دي چې یو طرف ته مسلمانانو بچی مسلمانانو میاندو بغیو کې وجري، یو طرف ته مسلمانانو کلی ورالای، زمون جماعتونه ورالای، زمون کلی لړای، او قران را تبع په واضح الفاظو کې وایي ولن ترضى عنك اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملتهم. تر څو پورې چې تاسو د دین نوی اختیار کړئ تر هغه وخت پورې دا تاسو دوستان کېدای نشي، دا تاسو ناراضي کېدای نشي، دا تاسو نه خوشاله دی نشي. لیکن دغه حکمرانو دا سمجھ تبع ناراضي چې دا خلک زمون دوستان څنګه شو، دا زمون خیرخواهي څنګه کوي، دا زمون ملک کې رفاهي کړو مثلا کله به کوڅه جوړوي، کله به درته هسپتال جوړوي، کله به درته ډاکټر بنیاد په 1600 کې دا وشو هغوی د ایسټ انډیا په نوم باندې کمپنۍ جوړه کړه. دا کمپنۍ په قلاره باندې دی په هندوستان کې شاپونه جوړ کړل، هلته شاه دلته ردیشا دلته ردیشا بیردیشا حکمرانانو سره دیو تعلق جوړ کړو، پیسې خو ورسره وه، وخت په وخت باندې حکمرانانو ته لوی قیمتي هدیې داوی همدردیانې حاصل کړل په مختلفو طریقو سره. به په قلاره وی ته ویلا موږ تاسو په ملک کې دغه کاروبارونه شروع کړي او زموږ دغه کاروبارونه هغه ته خطر وي، موږ ته پرمټ راکړي د اسرائیل لپاره، الته پرمټ په قلاره باندې دیو پرمټونه حاصل کړل. دا سلسله روانه وه تقریبا سلطان اورنګزیب رحمه الله د وفات شو. د وفات نه وروسته مسلمانانو دا حکومت ټوکړي شو، دا د مسلمانانو د کمزورۍ اولنې بنیاد ځکه خلل شو. ځکه همیشه د خلکو په موږ اختلاف پیدا کړی دي، مسلمانان په خپلو کې سره جدا کړی دي، منبر او محراب هم زموږ تقسیم شو، مقبره هم زموږ تقسیم شو، زموږ بازارونو کې مسلمانان تقسیم شو، مختلف ډلو کې مسلمانان تقسیم کړل. دا د مسلمانانو د کمزورۍ اولنۍ سبب او بیا 1757 کې د میر جعفر او میر صادق چې د لوی غداران زمونږ د سکول کې د مثال کې ورسره زمونږ نوی نسل ته چې ورخی میر جعفر میر صادق مستقل تاریخ دی، دا د مسلمانانو د صفونه اولني غداران دي د دې صدۍ زمونږ. لیکن هلته نوی نسل ته ورښودل کېږي د زمونږ هیروګان چا چې د مسلمانانو صفونو کې غداري کړې وه، منافقت یې کړی و. د چا د وجې نه چې ټیپو سلطان شهید رحمه الله سراج الدوله شهیدان شوي چې دا د مسلمانانو اولني هیروګانو مجاهدین د مسلمانانو په صفونو کې د جهاد قیادت کوو، د انګریز خلاف جذبې په مسلمانانو کې را بیدارول، د دغه دوو غدارانو د وجې نه دیو شهیدان شو. دا د مسلمانانو د کمزورۍ د اسبابو کې دریم نمبر سبب وجه شو، په دې سره مسلمانان کمزوري شو. دا سلسله روانه وه 1843 کې فرنګیانو سم قبضه وکړو، باقاعده په سند کې خپل حکومت جوړ او دا سلسله خورېدل تر 1857 پورې، د 1843 نه تر 57 پورې دیو پوره ایشیا په خپل قبضه کې واغسته، مستحکم شو، مضبوط شو. دومره حد ته ورسېدل چې فرنګیانو انګریزانو اعلان کوو ویل ایشیا زمون مکمل تسلط کې ده، اوس دا زمون په قبضه کې د تر دې پورې دی اعلان کوو ویل په دې ایشیا کې اسمان مونږ په خپلو ښکرو باندې ټینګ کړی دی، مونږ که غواړو په ایشیا کې دغه اسمان ښکته راګوزارلی شو. خبره دې حد ته ورسېده، اوس خبره ډېر خطرناک حد ته راغله. مونږ حکومت د انګریزانو شو 1857 کې، په 1728 کې حضرت امام شاه ولی الله رحمه الله د ډېر لوی عالم دی، دی او د ده خاندان د دې خلاف میدان ته راغله. په میدان کې د مسلمانانو د شکست په اسبابو کې چې قلم تاسو ګورو، یو سبب غټ دا وي چې مسلمانان د خپل دین سره، د خپل تهذیب سره، د خپل پیغمبر د راوړي تعلیماتو سره ناشنا شي. مسلمانان کله د غیرو طریقې خپلې کې د مسلمانانو په شکست کې بنیاد لري. داسې
شاه ولی الله رحم الله او دغه خاندان میدان ته راغی د ټولو نه اول کوشش یې وکړو چې مسلمانان قرآني تعلیمات خپل کړي مسلمانانو ته موږ ذهن ته زړه ته واپس د اسلامي تعلیمات ور واچو شاه صاحب رحم الله د قرآن لفظي ترجمه وکړه په فارسي ژبه کې او دا اول انسان دی پاجوی ژبه کې د قرآن ترجمه کوونکی شاه ولی الله دی د قرآن فارسی کې پاجوی ژبه کې د ټولو نه اول تفسیر لیکونکی شاه عبدالعزیز رحم الله دی علماء لیکي کدیو دا جرأت نه کړي شاید تر قیامت پورې چاته دا جرأت نه ملاو شوی چې د قرآن پاجوی ژبه کې ترجمه او تفسیر وکړي او شاه ولی الله مولا حجت الله بالغ ولیکل کتابونه ولیکل اسلام په تور د نظام جوړ کو مسلمانانو د ذهن سازي کوشش وکړو په شاه ولی الله مولا باندې قاتلانه حمله وشو د سړی ولې حق بیان شاه تر دې پورې د شاه صاحب مولا غوتی کټل ټول به دې ورته لیکل کې مسلمانانو ته تعلیم ورسې او همیشه د دې خلکو دای چې په معاشره کې څوک حق بیانوي مسلمانانو ته صحیح عقیده صحیح نظریه سره د دین ورسې د خلکو دشمنان زیات وي نه پرېږي پرون تاسو وګورئ کابل کې شیخ الحدیث محقق الاسر متکلم اسلام حضرت مولانا رحم الله حقانی سے شهید نور الله مرقدو انتهایی بیدردی سره انتهایی بزدلی سره شهید دلته مربانی جرم زوده غداری د حق کلمه بلندول د بدعاتو خلاف قوم را بیدارول قوم چې څوک د تحقیق او د اجتهاد په نوم باندې ګمراه کوي دغه خلاف आवाज لګول څوک چې په دغه امت کې په دغه ملت کې د خارجیت ذهنیت خوري دغه نظریات خوري دغه خلاف आवाज لګول هغه بدل هغه په هغه صورت کې ملاوي شو او یقینا دغه بزدلۍ علامت دی دغه د باطل شکست علامت وي چې د خپل بزدلی تسلیم کې چې په میدان کې نور مقابله نشم کولای د خپل بزدلی تسلیم کې چې مقابله علمي لاین کې نشم کولای ما سره د قتل نه علاوه بل لار نه د پاتې چې د خلک د خپل مخ نه لري شیخ صاحب یقینا دغه وخت غزالی وو دغه وخت امام رازی وو دغه دور ابو حنیفه وو دغه دور عظیم محدث وو دغه دور عظیم فقيه وو دغه دور یو دومره لوی عالم او چې یقینا په دغه آینده دور مشکله ذکر هغه مثال نشي یقینا هغه کامیاب شو ټول ژوند او ژوندۍ درس او تدریس کې تیر کړل ټول ژوند او ژوندۍ د حق د کلمې د بلندولو لپاره تیر کړل ټول ژوند او ژوندۍ د جهاد په معاملې محاضرو باندې تیر کړل اخر کې خپل رب ته ورلو زموږ ایمان د ټیم منټه پوره وداغه اذا جاء اجلهم لا يستغفرون ساعه ولا يستغفرون کله چې نیټه پوره شي د رب د طرف نه اجل مقرر چې کله راشي د یو لمحه مخکېږي د رسل کېږي دا زموږ عقیده ده د هر انسان لپاره الله وخت مقرر کړی دی زید مرګ مقرر کړی دی سبب د مرګ مقرر کړی دی لیکن هغه ژوند هم د غیرت تیر کړو شیخ رحم الله حقانی صاحب څنګه چې ژوند او ژوندۍ هغه د چا یې نو محسوس کړي هغه د چا پابندي نو مرلي هغه کې ژوند او ژوندۍ چې کله ختم شولا رب ته مغه چې په غیرت سره ورغه چې بدن ټوکړي ټوکړي رب ذل جلال د تار پارا پروردگار نور هیڅ جرم نشته جرم صرف هغه دی کوم چې په طيب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په وینو باندې لمبول شوی جرم صرف هغه چې په دې قوم کې حق عقیده حق نظریه صحیح دین بیانولو د قوم ته ورخودلو یقینا هغه په دغه حالات کې په وینو کې سرخ بل رب ته ورغه بدن ټوکړي ټوکړي د رب مخې درو حضرت سید الشهداء حضرت حمزه رضی الله عنه شهید شو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل کې سره تیار نه وي د کور د زنانو ما بدر بدن د ټوکړي ټوکړي او دغه سپریخي چې د مارغانو خړلې د قیامت په ورځ باندې چې حدیث کې راځي شهید چې په کوم حالت کې تلای پاک حالت کې برته وځي د بدن نه تازه وینه بهيږي ما بده پرې ته چې د قیامت په ورځ مارغان راتلې د یوې ټوکړه زماره ترې راګوزارلې چې هغه ورځ باندې زماره تر مظلومیت خلکو کتل یقینا دیم په حالت کې لاړ ژوند دیم خستو
مرګ هم ښایسته و. یقینا اهل حق په هغې سره موږ پوره دنیا کې غمجن شو، دردمند شو، دغه ځای خالي پاتې شو، لیکن محترم هغه کامیاب شو. یقینا رب هغه استقبال کړی. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. یقینا هغه شهیدانو به هغه استقبال کړی و کوم چې ورسره دلته به د مکه کې شهیدان شوي وو. یقینا پرون به هغه استقبال تا هغه شهیدان راغلي کوم چې د صلیبیانو خلاف هغوی شهادتونه ورکړي وو، هغه کامیاب شو، هغه به جنت الفردوس ته رسېدلی وي انشاءالله. ژوند او زندګي د حدیثو درس و تدریس د قرآن سنت د صحیح عقیدې نظریې په خدمت کې تېره شوله. بیا ژوند الله رب الجلال سعادت هم هغه ورکو په خپله لاره کې شهادت هم دغسې د مظلومیت. بیا په هغه هم د جمعې مبارکه شپه یقینا هغه ټول څومره اثار چې وو هغه د نیکبختۍ و د سعادتمندۍ و. زموږ د خپل رب نه امید دی بلکې یقین دی چې انشاءالله اوس به هغه ستړوالی ختمه شوي وي. هغه ته به فرشتو ویلي نم کلومت العروس اوده چې په شان د اوده کېدو د نه وي. لیکن بدبخت هغه پاتې شو چا چې هغه په وینو کې خپل لاسونه سره کړله، هغه بدبخته به خپل رب ته څه جواب ورکوي؟ یقینا هغه د هغه چا په فهرست کې شامل شو چا په باره کې چې رب ورته ویلي وقیل ادخل الجنه، جنت ته داخل شه. هغه بیا ویلي چې جنت ته قال یا لیت قومي یعلمون، کاشکې زما قوم پوهېدی. یا حسرة علی العباد، افسوس په دې بندګانو باندې د خپلو خیرخواهانو سره دوی دا کار کوي، په ویلو علم به یې ورلیږي. هغوی لاره خو دغه وه، مونږ ته اوس نشته نه ده. شیخ سجاد شهید رحم الله چا سره بد کړي په سپینه ږیره باندې روجې په خوله باندې رب ته په وینو کې سور تللی دی. مونږ ته دغسې ناشنا لاره نه ده. مولا یوسف لدیانوي شهید رحم الله په وینو کې سور په سپینه ږیره باندې خپل رب ته ورغلی دی. مولا ډاکټر حبیب الله مختار شهید، مولا مفتی نظام الدین شاه، کم به مونږ وشمارو. زمونږ د علماو دغه قافله روانه ده، دا ستړي شوي نه دي. الحمدلله د دین خدمت دی وکړی دی، کوي به په شهادتونو باندې د الحق لاره نه ودرېږي، بلکې مونږ فخر کوو، د رب نه دعا کوو. په رب کعبه قسم هغه دور نه دغه تاریخ راواخله، عمر فاروق رضی الله تعالی عنه راواخله، دعا یې کول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك. علي المرتضى رضی الله، عثمان غنی رضی راځه پسې دا سلسله روانه ده او تر قیامته پورې به روانه وي. بزدل هغه خلک چې پرونه د خوشحالۍ اظهار کوو، بزدل هغه خلک چې چا دغه کار وکړو، هغوی په زبان حال دا وویله مونږ میدان عمل کې هغه مقابله نشو کولی، مونږ دغسې د بزدلۍ کار کوو. یقینا دغه قاتلان چا چې دغه منصوبه جوړه کړې وه دنیا کې ذلیله به وي، د قیامت په ورځ به هم د دغه ضلالت او رسوایۍ سره خپل رب ته مخامخ کېږي، د جهنم خشاک به جوړېږي. بهرحال ما عرض کوو د شاه ولی الله رحمه الله ګوتې کټللې. ولې تو امت ته صحیح عقیده، صحیح دین، صحیح نظریه ولې ورښې؟ محترمو خو هغوی پروا ونه کړله، مقابله وکړه، سلسله روانه وه. اوږد تاریخ دی، زه اشارات کوم، تفصیل نشم کولی. په 1803 کې د شاه ولی الله رحمه الله زوی شاه عبدالعزیز رحمه الله چې دا د وخت لوی محدث و، د شاه ولی الله رحمه الله نه زیات فیض د دې بچي نه الله خور کړی دی. شاه عبدالعزیز رحمه الله د فتوا ورتلله هندوستان دارالحرب دی، دا د جنگ کور دی، په مسلمانانو باندې لازم دی چې اوس مسلح جدوجہد وکړي و جهاد ته ځان تیار کړي، د انګریزانو خلاف دی مسلح جنگ وکړي. د ټولو نه اولنی بنیاد د شاه ولی الله رحمه الله هغه جدوجہد چې یو ځای ته ورسېدو، د هغه نه بعد شاه عبدالعزیز 1803 کې فتوا ورکړل چې هندوستان دارالحرب دی. او په دغه فتوا باندې د شاه صاحب د خاندان سید احمد شهید رحمه الله چې د امام المجاهدین او شاه اسماعیل شهید رحمه الله دی میدان ته راغلل، عملی تربیت یې وکړو، د جهاد تحریک یې اوچت کړو، مسلمانانو جهاد طرف ته راغب کول شروع کړله. او د دې دغه تحریک چې څه نه څه قوت ولې و،
دا پنجاب ته راغی د پنجاب نه دا سیند ته راغی په سیند کې د انګریزانو سره ځلپونه جنگ مشهور دي او بیا د دې نه پس زمونږ دغه د مجاهدینو قافله دا روانه شو دلته پېښور ته راورسېده په دې پېښور کې هم د سیکانو سره جهاد کړی دی سیکانو ته دلته په پېښور کې شکست ورکړی دی او په دغه زمانه کې سید احمد شهید رحم الله په پېښور کې اسلامي نظام جوړ کړو هغه امیر المؤمنین سو وخت پورې دغه وو خو به د ټول دنیا کافرانو په اتحاد کو پېښور محاصره کو د دیو په خلاف باندې دلته راجم شو چې د دیو مقصد پېښور نه د دیو مقصد ډېر لري و د دیو چې دیو په مشورې سره د پېښور نه ووته د دې ځین دیو لاړه بونیر ته د بونیر نه په هغه غرونو باندې دیو سوات ته راوخته او د سوات نه دیو رااله د مخکې دیو راورسېدل دا سلسله په دغه ندیو مخکې لاړل د سوات ندی ورسېدل او په بالاکوټ میدان ته راغله بالاکوټ کې دیو لښکر دلته پړاو کو سمرسي دلته انګریزان رااله دیو محاصره کړل دیو په دې کې د مقابله پروګرام جوړ کړو خپل مجاهدین ورسره لیکن دلته انګریزان هو ظلم دا وکړو د دل لښکر د کسان ورننه او دا کسان چې کوم د دپج مجاهدینو کې نه وته لږ منافقان غلط فهمه خورې کړې ویلیرا شاه صاحب ځان نه خوراکونه کې تاسو ته روټۍ نه ملوي تاسو په مشورې کې نه شریکئ قسمه غلط فهمه نه خورې کړې او بهر دا غلط بیانې شروع کړه چې دا خلک وابیان شوي یو د وابي استران ته جدا و چې کوم موحدین د بدعت پسند پارټي باندې ته وابیان ویل یو د وسنی وابیان څور موږ چې تقلید نه مرید امامانو ګستاخی کوي وغیرہ وغیرہ دا جدا دي جدا دلته د هغه په پاداش کې په بالاکوټ کې سید احمد شهید او شاه اسماعیل شهید خپل ملګرو سره د شهادت جامونه نوش للا وسم چې ته ورشي په بالاکوټ کې د دواړو بزرګانو قبرونه نن جوړ شوي دي یو پچوت سر باندې دی یو لاندې باندې یو د هغه ځګینه کمانډ کې وبل لدیزي نه په دې جنگ کې سره د ملګرو دی شهیدان شو او زمون د تحریک دا کړی په ظاهر باندې په ناکامۍ سره انجام ته ورسېد خدا ناکامی نو شکست نو در روانو تحریکاتو د پاره دا بنیادو په دې سره د دې نه پس انګریزان نور مستحکم شو او د 1857 پورې چې دیو څومره کولای شو ظلمونه وکړي مسلمانانو شاعر الله په حرمتیه وکړه مسلمانانو په دین په لار کې دیو رکاوټ وګرځیدا ځان ته دن ملګری منافقان پیدا کړل په دغه زمانه کې دویم تحریک د دې کړي تاریخ دویم کړي په تانبول کې اجلاس وشو 1857 کې په دې اجلاس کې حاجی امداد الله مهاجر مکی موجود چې دا علماء دیوبند پیر او مرشد دي پدې کې حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتیو پدې کې مولانا رشید احمد جنگویو پدې کې حافظ زامن شهیدو پدې کې مولانا یعقوب نانوتیو ډېر لوی بزرګان لوی علماء زموږ د علماء دیوبند پکې دیو مشوره کوله سو حاجی امداد الله مهاجر مکی فرمایل من کمزوري افراد کم دي وسایل مرسل نشته لري مولا قاسم نانوتری مولا په دې وخت کې ځوان د پاسه ورته ولې د بدر نه ممکن یو د بدر په وخت کې مسلمانانو تعداد څومره ځانګړي زموږ تعداد کم دی په بدر کې چې مسلمانانو سره څومره وسایل ځانګړي زموږ سره وسایل کم دي توکل ضرورت دی دیو بیان وکړو حاجی امداد الله مهاجر مکی فرمایل زمين شرای صدر وشو فیصله د جهاد وشو د دې ځینې یو بل تاریخ شروع شو او د 1857 جنگي ازادي وشو په دې جنگي ازادي کې قیادت حاجی امداد الله مهاجر مکی سے وکړو په دې کې سیف سالار حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتری رحم الله 1857 کې شاملي میدان کې مولانا رشید احمد گنگوہی مولا قاضی دے مولانا یعقوب نانوتری مولا پیسیت دے کمانڈر دے حافظ زامن شہید دا ټول پکې مکی دے موجود دی او ډېر لوی جنگ وشو دغه جنگ د مسلمانانو په ظاهري شکست باندې خپل اختتام ته ورسېد او د دې جنگ وروسته
انګریزانو ډېر لوی ظلمونه وکړل تر دې پورې خپل باندې انګریزانو لیکلي دي دی اور بل کړل سلویخ علما به په دې سملول د وسوسه پرې تاریخ کې چې عیسی راستي و سلویخ به نور راوستي ورته به د دیو د انجام وګوري دیو ته به کاغذ سره مخې ته کو ول تاسو هم په دې ورسوسه دل غواړئ قبل وای که تاسو دې ته دسخط کوي د انګريز وفاداری ته دسخط کولو او یو ورته انکار وکړو دا به بربند کړل دا به په اور د پاسه سملول 40 علما به راوستل په اور به سملول په ایک دن کې دیو 30 هزار مجاهدین علما شهیدان کړل په خپل باندې یو انګريز لیکي و ایمان دهرین اماغله تر خیبره پوری چرته یو دغه چوکونه کتو چې انګريزانو په علما شهیدان کړي دي د جنگي ازادي مجاهدین شهیدان کړي دي چرته یو دغه ونه په نظر باندې ران اغللا چلته انګريزانو دی یو عالم دی یو مجاهد لاس جوړل کړي نه دي هغه په ګولو باندې وړاو کړي نه دي تر دې پوری علماي د خنزیر په سرمنو کې بند کړلا هغه په کلاس په ټوپک باندې وښتلا هغه د خنزیر د سرمای نه دنه د علماء وینو د مجاهدین وینو بداري وهلي د دنه به د کلمه شهادت اشهد ان لا اله الا الله ناری راغلي هغه اوازونه براتل یو انګريز په خپل باندې وای د سوزیدل غوخو وی راتلو ول زره هو تمامه چې د بوی د سره بل بهر چې مکتل ډېر په بے دردۍ سره انګريزانو د علماء او د مجاهدین سوزول الله وی د غوخو وی راتلو دا یو ډېر لوی مرحله زمون بل تیر شو دینه پس انګريزانو یو نوې چارو چلو سلوونیم لکه مسلمانان دي کې شهیدان شو زنانه پوندې پاتې شو بچی یتیمان پاتې شو د الله پاسره باندې دا وی د روټي و درکم بیانو چې ګېډې ته سو کې په دې حالاتو کې د انګريزانو مکتبونه کو نه ول سکولونو یتیم خاني کو نه دی مسلمانانو تراتلا ویلا بچی مونږ ته واده کوي دې ته مونږ مفت رهایش ورکو مفت خوراک به ورکو مفت لباس به ورکو د دیو علاج معالجه او سہولت مونږ دیو ته مفت ورکو دا به تعلیم حاصلې به به د ملازمتونه کوي ځان لبم خوري تاسو ته مونږ ګټي راوړي دا بل ظلم شروع داغی په مقابله کې حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم ننوتری مولانا دارالعلوم دیوبند بنیاد کې مسلمانانو ته وی ول شهیدانو بچي دا چې خبر هوا چې د شهید بچي د انګريزانو نوکر جوړېدو د عیسائی جوړېدو مرتد کېدو دوته بچي مونږ تراک خوراک به مونږ ورکو رهایش به مونږ ورکو علاج معالجه به ورته مونږ کوو دینی تعلیم بدلته ورکو دغه یتیم بچي بر خپل شهید په پلار باندې سي دغه په مسند باندې وکړي دغه پلار جنشین به جوړيږي دغه پلار مسند هغه برټینګي کم از کم مرتد او غدار بنه جوړيږي 1866 کې دارالعلوم دیوبند قیام کړی او د دارالعلوم دیوبند قیام مقصد دا و یو کوم د ارتداد د مو یو ناکام کو بل مسلمانانو د تهذیب دفاع وکړو دریم نمبر د دیزی نبیا مجاهدین تیار کو چې موږ د 1857 د سلوډیم لکه شهیدانو انتقام واخلو خدا ځان له وی تاریخ د زړه تفصیل ته نور زم د دې مدرسې نه اولنې شاګرد فارغ شو شیخ الهند محمود حسن رحم الله دیو بیا مخکې تاریخ چلای د تاریخ رسمي رومان دا یو بل تاریخ دی مستقل کتابونه په لیکل شوی دي په دغه وخت کې چې وسایل نشته ذریعہ د آلات نشته د رابطې په دې په سرو زماني وخت کې په رسمي رومان کې د 40 ملکونو سره د دیو رابطه جوړه شوې 40 ملکونو سره او دا تاریخ په خپل اخیرنو مرحلو کې عبید الله سیندی کابل ته لګلو شیخورین په خپل باندې راغی سعودي عرب ته مدینه منوره کې مکه مکرمه کې دی التراوی سره مذاکرات شروع دي اخیرنی وخت کې چې کله د حمله دغه په هندستان باندې ټول هر څه کنفرم دي برابر دي اخیر وخت کې د سیند یو سره د عبدالله په نامه باندې انګريزانو ته مطلوب ورته بچي د وفاداری لپاره د نمک حلالۍ لپاره هغه رازونه په اخیره کې پاس لله د مسلمانانو دا تحریک چې په خپل اخیرنۍ مرحلو کې ودار یو بل غدار د وجه دوباره ناکام شو
او مورخین لیکي کچری دا تحریک کامیاب شوی وي نن بل بری سریز دا نقشه بدله وي دغه سی بنو کچرته دا تحریک کامیاب شوی وي دی پیرنګیانو ته سمندرم زینوي ورکړ درم بنا نوې ورکړ زمکه د پاسا د اسمان د لاندې بردیو قتل عام کړي کلب کم ځای ودیو تر فنا نه ملوي خو افسوس هم د تاریخ هم دوباره ناکام شو رشمی رومال ورده وړ غټ وګ تاریخ دی د دینه پس د شیخ الهند یو بل شاګرد د دارالعلوم دیوبند شیخ الحدیث شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی ترک موانات یو بل تحریک وچلیدو او په دې تحریک کې دومره لوی قرباني جیلونه یو سا بل سا مشکلات برداشت تر دې پورې یو خلم راغی چې مولانا حسین احمد مدنی انګريز عدالت ته وغوښتل اور عدالت کی تپوس کی حسین احمد یہ فتوی آپ نے دیا ہے دیو ٹیو گھنٹہ بیان کھڑے عدالت کی ریکارڈ باندھی موجود تھے جج اور تاخیر کی وہی اور تجھے پتہ بھی ہے کہ اس کی سزا کیا ہے تا پدم سر ملا سڑی انگریز دا قانون نہ خبر نہیں 10 پین صادر ور سرو پدا ہوگے باندھی دای راواغستو دای ورته دک سل احراو کو پدا میز ورته کې خودو ول میں اتنا جاہل نہیں ہوں کہ انگریز کے قانون سے بھی نا واقف ہو زدم جاہل نہیں مچ انگریز دا قانون نہ خبر خپل کفن ورته میز کې خودو ورته ویلا د مرګ نه اخور تاسو سره بل سزا شته نه او زچر دارلوم دیوبند راتلم خپل کفن د ځان سره په ترخ کې راوړل ججم وی المسلمانانو کې دغه خلک ژوند دی وی دیو تاسو کوم شکست نشو ورکول در ترک موالات تحریک اوګه تحریک دی د دې تحریکاتو په نتیجه کې انګريز تختیدو باندې شو په 1915 کې قائد اعظم محمد علی جناح هغه دو قومي نظریه قرارداد پیش مطلب ہے دا ہندوان جدا قوم دے دیو دین نظریه جدا مسلمانان جدا دی او نعرے ولګول پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ مونږ ته آزاد ریاست پکار دے چلته رسول الله را وړ دین وی التر قرآن نظام ویل ته اسلامی او شرعي نظام وی قرارداد پیش او عجیب دا چې قائد اعظم محمد علی جناح رحمه الله اګه تاسو وسم کتلې هغه ګیره خرول پین شټ ټای لګولیو مسلمانانو ته دا ناراضي وخره شو چې د ګورا دا رقم اسلام او شرعي نظام خبره کې غره د خپل بدن کې نشته د دیو جن څوک د ملګرتیا ته نو تیار زموږ علماء په خپل کې په وخت د دوه ډول تقسیم شو یو طرف ته مولانا حسین احمد مدنی شیخ الاسلام اگر کانګریس ملګری شو دا وی نظریه دا و چې دا مسلمانانو تقسیم دی مونږ تقسیمای ملک تقسیم نه دی دا بل طرف ته مفتی شفیع صاحب رحم الله مفتی اعظم پاکستان حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوی شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثماني علامہ زبر احمد عثماني زمون دا علما چې وو د مسلم لیگ ملګرتیا وکړه او د جمعیت علماء اسلام په نوم باندې وی په هندستان جمعیت علماء کلکته په نوم یو جماعت جوړ دیو ملکی دورې وکړه مسلمانانو را بدعت لرا او ته وی قائد اعظم محمد علی جناح ته تاسو مګوري مونږه بشا ولاړ تاسو ملګرتیا وکړه دا موخه د پاسې گئی تر دې پورې چې کله د قائد اعظم محمد علی جناح نه چاته پوښتنه وکړه علماء درسره نشته هغه ورته وی ول ټول دنیا مولایان یو طرف ته کا مولانا اشرف علي تانوی صاحب ورته وی دا بل طرف ته کا پتلی کې کېګ دا یو مولا د ټول دنیا په مولایانو باندې دروند دی او تاریخ کم خلک چې چشم پوشي کوي د جن نکار اخلي کله زموږ دغه علما په دې تحریک کې نوې ملګیر دورې ته نوې کړي مسلمانانو نوې تیار کړي پاکستان ولا خوب په کلم شرمنده تعبیر نوې شو دغه په باداش کې په 1946 کې ریفرندم وشو او دا ریفرندم دغه دورې په باداش کې کامیاب شو د پاکستان د ازادۍ اعلان وشو 1947 کې 14 اگست 1947 او چې بیا کله پاکستان آزاد شو مشرقي پاکستان مغربي پاکستان کې دا علما چې دا دیوبند علما وو
علامه شبیر احمد عثماني علامه زبر احمد عثماني جنډي اوچتې کړې. بیا چې کله دا دواړه راغله زمونږ دا علماء وفد قائد اعظم محمد علي جناح ته مبارکباد ورکوو او ورته وفرمیل ما ته مبارکباد مه راکوئ، د مبارکباد مستحق تاسو یې، ځکه دا تحریک چې سر ته رسېدلی دی کامیاب شوی دی، د دې مرغونې منت تاسو وئ، که تاسو نه وئ دغه تحریک به کله سر ته نه رسېږي. نو پاکستان په وجود کې راغلی څه خلک دي هغوی چې علما د دې خلاف وو. هلکه څوک خلاف وو؟ مولانا ابوالکلام آزاد خلاف هغه خلاف وو. خو چې کله پاکستان آزاد شو به مخالفت ختم کړی دی په خپله باندې. په هغه وخت کې د بعضې ریاستونو جدا جدا ریاستونو لکه بلوچستان وغیره وغیره فیصله انګریز دا کړې وه مستقبل کې دا ریاستونه که د هندوستان سره انضمام غواړي که د پاکستان سره د دې خوښه ده. د هندوستان د بلوچستان قلات د دې چې کوم والیو محمد یار خان دا لاړو کانګریس ته د هندوستان سره انضمام کوو. اتفاقاً د هغوی سره د ملاقات نه مخکې د مولانا ابوالکلام آزاد سره دې ملاقات وشو. هغه ورته قمقل سړي ته مسلمان یې لاړ سره پاکستان سره انضمام وکړه. دی را واپس کو راغځېږي نه دلته یې راولېږو د بلوچستان انضمام د مولانا ابوالکلام آزاد په خوله د هغه په مشوره باندې شوی دی. دا د پریس په ریکارډ د پاکستان د انټیلیجنس افسر هغه موجود دي. او دغه ابوالکلام آزاد چې کله پاکستان آزاد شوئے ویل اس تقسیم کے بعد ایسا نہ ہو کہ ہندوستان میں مسلمان نہ رہے اور پاکستان میں اسلام. اگر بھی اوپر میں اگر وہ خلاف ہو پاکستان بنانا غلطی تھی لیکن اب پاکستان کو غیر مستحکم کرنا اس سے بڑی غلطی ہوگی. زاول خلاف ما خو اوس پاکستان کمزوري کول دا غیر مستحکم کول دا بل دینه بل غټه بل ورتي وي. او دی ویره مولانا حسین احمد مدني خلاف د مولانا مدني سره د څومره مدرسې چې ګوري دا شاګردان دي په څو سلسلو سره دا شاګردان راجمع شو ول حضرت جی موږ سره ول تاسو جمع شي اوس پاکستان مضبوط کړي. ځکه د جمعات خواته چې جمعات جوړیږي خلک مخالفت کوي لیکن چې کله جوړ شي بیا هغه جمعات مخالفت څوک نه کوي. د دې مسجد حفاظت بیا په مسلمانانو باندې فرض وي. تاسو فرض دي چې موږ حفاظت وکړو. او دریم نمبر شاجی هغه په ټول ملک کې دورې وکړې خلک یې راپاڅول چې پاکستان حفاظت به موږ ضروري دی. خو محترم اخري خبره کوم د پاکستان په ازادۍ کې د علماو وینې دي د علماو قرباني ده. خو محترمو د یاد وساتئ یقینا د څه دپاره چې ملک ازاد شوی او اسلامي او شرعي نظام هغه نظام دلته نشته دی. زمونږ د مشرانو وروڼه دا شهدا ویلي نن موږ تاسو ته هغه اواز راکوي چې زمونږ د قربانو سره غداري ونه کړي. ملک چې کوم لا اله الا الله دپاره ازاد شوی و د هغې راوستل هغه نظام راوستل په دغه ملک کې د په تاسو باندې فرض دي. د دغه ملک حفاظت کول په تاسو باندې فرض دي. په 14 اگست باندې هغه ارواحو سره د وفا کوو تجدید عهد ورسره کوو چې تاسو کوم قرباني ورکړې وي تاسو مایوسه کېږئ ما انشاءالله د علماو څنګ به څنګ باندې به موږ ولاړ یو. د ملک به اسلامي او شرعي نظام نافذو انشاءالله العزیز. دا ملک چې سره بار آزاد شوی هغه خواب به شرمنده تعبیر کوو دلته انشاءالله. او دویم نمبر محترم پاکستان کې هر قسمه کمزوري هم شته دی هر څه شته دی لیکن په دغه ایشیا کې پاکستان د مسلمانانو اخیرنۍ پناهګاه ده. دغه اخیرنۍ پناهګاه کمزوري کول دا ختمول دا ورانول یقینا دا لوی ناپوهتیا د جهالت که دغه پناهګاه الله دې کې ختم شوه یقین وکړئ دا د ایشیا مسلمانانو ته بیا د پناه ځای میلاو نشي بیا به ورته سر پټولو ځای میلاو نشي. دې وجه نه زموږ علما وایي د ملک غیر مستحکم کول د هغې کمزوري کول یقینا دا به حماقت وي. ځکه پاکستان د تمام دیني مدرسو د تبلیغي جماعت د څومره اسلامي او دیني تحریکات دي دغه ټولو دپاره مرکز دی د مسلمانانو د پناهګاه ځای دی. د افغانستان 13 لکه مهاجرینو ته دې پناه ورکړې وه په کم ملک کې چې
مسلمانانو باندې حالات راځي هغه د پر پناهګاه پاکستان وی ها کمزوري شته لګي نه دي ډیری دي ان شاء الله موږ نه امید نه یو زموږ علما جدوجہد کوي د خپل رب نم یقین دي چې هغه علما به یو ورځ ان شاء الله په خپل جدوجہد کې کامیاب شي دغه ملک چې سره پر آزاد شي هغه خواب به شرمنده تعبیر شي خو مارز دا کوو چې دې په بنیادونو کې د علماو ویني دي د مسلمانانو ویني دي دغه سي پاسانه باندې نه آزاد شوی الله دې موږ تاسو ته د شهیدانو د ارواح سره د وفات توفیق نصیب کی او الله دې وکي چې موږ 14 اگست د په باجو سره د په دمو سره د په دمانو سره په تشبازي سره ونام نکو من لم يشكر الناس لم يشكر الله ماوتا هغه خلکو ته چې دې په بنیادونو کې ویني ورکړي دي جدوجہد کړي قرباني وکړي دا دعاګانې ورته وکړو ایصالي ثواب ورته وکړو چې آو د ملک د مسلمانانو دی د هندوانو ملک نه دی د عیسایانو ملک نه دی د نورو کافرانو ملک نه دی د دوه قومي نظریه په بنیاد باندې آزاد شوی دی موږ مسلمانان یو موږ چې 14 اگست په دې سره مناونه ورنا کله چې انسان نشکری کې الله نعمت اخلي لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم من عذاب لشدید په دغه شپه باندې رب تسجدي پکار دي د رب عبادت پکار دي د رب شکر ادا کول پکار دي ناشکری نه ده پکار باجې ډمتو په ملک نه ده پکار کم خلک چې 14 اگست په ډمتو سره په باجو سره د کافرانو پر رسمونو سره هغه مناوي دا خلک د الله عذاب تداوت ورکی دا د ملک دشمنان دی الله دې زموږ نوجوانانو ته سمجھ ورکی الله دې موږ ته پوهه راکړي چې موږ یقینا په صحیح معنی کې در شکر ادا کو او دا ملک په صحیح معنی کې اسلامي ریاست جوړ کو واخر دعوانا الحمدللہ साउंड सिस्टम हर किस्म की इस्लामी मुहाफिल मजालिस जलसों और कॉन्फ्रेंस के लिए आला साउंड सिस्टम फराहम करने का मयारी सेंटर जदीद DSLR और ड्रोन कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग की सहूलत मौजूद है। अल दोहा इस्लामिक साउंड सिस्टम राबता नंबर 0300 5949 296।